Shall we start the class? Okay, Rakesh, what we were discussing yesterday? Rakesh. Hello, sir. What we were discussing yesterday? Thermistor, Okay, thermistor. varistor, LDR, light dependent resistor. Okay, what are the why we have discussed about all these things, or in what under what classification those resistors comes? Fixed type, linear, non-linear. Okay, that is a basic classification of resistor. Under what classification we have learned about varistor, thermistor, and LDR? Depend. ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ Thermistor, ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ അടിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേരിസ്റ്ററും തെർമിസ്റ്ററും non-linear. Okay, then Vishnu Santosh. Hello, sir. Yeah, okay, good morning. Good morning. What else we have discussed in yesterday's class? Yesterday we discussed resistor value determine ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്, ഒന്ന് കളർ കോഡ് വെച്ചിട്ടും പിന്നെ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. Okay, what is color coding? Color coding, resistors are labeled with color. അതിന് നോമിനൽ വാല്യൂ ഓരോ റെസിസ്റ്ററിന് കണ്ടുപിടിക്കണ്ട. Marsuk. Sir. What else we have learned yesterday? We have learned yesterday that resistor, varistor, thermistor, LDR. Okay. Okay, other than that, what we have one more topic we were discussing yesterday, and we spent almost half an hour for that. What was that? Specification of resistor. Okay, that is specification of resistor. Okay, that means we are specifying the details, or we are telling, or we are expressing the details of one particular component, that is resistor, completely. That is how to specify a resistor means based on the types of resistance, based on the value of resistance, and then power rating, voltage rating, and what else we have learned? Tolerance. Okay, that also we have discussed yesterday. So this was the slide I was discussing yesterday. So specification is it is about we are telling the complete details of resistor. So how we can tell the complete details of resistor means by expressing following details, that is types of resistance, then resistance value, tolerance, power rating, and voltage rating. So if you take one example of resistor, you can say like if it is a for example, that is carbon film resistor, comma some 100 ohm value plus or minus 5% tolerance and half watt power anything, and then voltage rating 400 voltage something. Okay, let me take the attendance now. Mohammed Sain Ashraf.
Mohammed Sain, absent. Mohammed Sain ഉണ്ടോ? ഹലോ മുഹമ്മദ് സൈൻ അഷ്റഫ് ഉണ്ടോ? Mohammed Sain Ashraf, absent. Okay. Nihal Abdul Nasir. Present, sir. Then Abhinand K. Present. Akash C. Dilip. Present, sir. Abhinand NP. Present, sir. Anand BB. Present, sir. Kalidas. Present. Alan K. Present, sir. Ritik Krishna. Present, sir. Abhinand B. Abhinand P. Sayuj K. Sayuj K. Vishnu K. Present, sir. Anurag MK. Present, sir. Rakesh. Present, sir. Vishnu Santosh. Present, sir. Naveed. Mohammed Naveed. Sarin. Present, sir. Arjit. Present, sir. Adarsh Prem. Present, sir. Mohammed Sharif. Present, sir. Amarnath. Akash. Present, sir. Masook. Mohammed Masook. Present, sir. ഓക്കെ, സെയിൻ ആബ്സെന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അഭിനന്ദ് പി എനിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ആള് ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സായൂജ് കെ എം. സായൂജ് കെ എം. ഓക്കെ. പിന്നെ നവീദ്, മുഹമ്മദ് നവീദ് ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അമർനാഥും ആബ്സെന്റ് ആണ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, നവീദ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ സെയിന്, അഭിനന്ദ് പി, അതുപോലെ തന്നെ അമർനാഥ് ആബ്സെന്റ് കേട്ടോ. Okay, we'll start today's class. Marsuk, mic on aako. Sir. Okay, so in yesterday's class we were discussing about determining a resistance value. So there are two methods. One is color code and another one is measured value using multimeter or using multimeter. So what is the difference between these two are is, if you go for color coding you will get nominal value, that is with the tolerance, and if you go for multimeter you will get actual exact values. Now in today's class we will discuss how to measure resistance value using color coding. Okay, so you know this, you may have studied this one. BB Roy, Great Britain has a very good wife. Our coding ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതോ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ കൂടി അതിനുണ്ട്, അത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ ഈ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഈ മെത്തേഡാണ്. BB Roy, Great Britain has a very good wife.
Okay, so if you see these resistance, you can see that there are colors marked on the resistor body, or you can see that all these resistor is having 4 bands on that. That means this resistor type follows 4-band color coding method. There are 5-band and 6-band also, but we are learning only about 4-band resistance. Okay, why? Because there are 4 bands. You can see that this is the first band. So if you see this particular picture, it is denoted that the orange color is your first band, white color is your second band, and green color is your third band. It is called as multiplier, and the last one, gold color, is your tolerance. That's the 4th band. Okay, like that we have 4 bands printed on a resistor body. Okay, നമുക്ക് ഈ ഒരു particular resistance എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ there are 4 band. ഇതേപോലെ 5-band resistance ഉണ്ട്. സോ അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം 4-band resistance ആണ് നോക്കുന്നത്. So there are 4 bands. The first band is this one, that is for value. Okay, first band എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂവിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. And the second band also for value, and third band is multiplier, and 4th band is tolerance. 4th band എന്ന് പറയുന്നത് tolerance ആണ്. Okay, നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് അറിയാം. So then we have these many colors, that is no color, that is first one. Okay, there is, if there may be possibility that there won't be any color. Okay, no color, none. Color ഇല്ലാത്തൊരു കേസും കൂടെ അവിടെ വരും. അതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു കോഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കളർ ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ ഒരു കോഡിങ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, so none, first one is none, then silver, gold. Okay, so these 3 doesn't have values. ഈ 3 എണ്ണത്തിനും എന്തില്ല, വാല്യൂ ഇല്ല. Okay, I will tell this one. This column is for value, this is for also value, and this is multiplier, and the last one is for tolerance. Okay, so if you see none, there is no value for that one, there is no multiplier value for that one, but its tolerance is 20%. So if you see if there is no color at this area, that means this resistor has a tolerance of plus or minus 20%. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ റെസിസ്റ്ററിന് എന്തുണ്ട്, 20% ടോളറൻസിലാണ് ആ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. And then let us discuss next color, that is silver. Silver doesn't have value. സിൽവറിന് വാല്യൂ ഇല്ല. ഈ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ, ഈ 2 പൊസിഷനിലും സിൽവർ വരില്ല. And then it is having a multiplier value, that is 0.01. That is its multiplier value, and its tolerance is plus or minus 10%. And the third one you can see, that is gold color. It is also doesn't have any value, and its multiplier value is 0.1, and it is having a tolerance of plus or minus 5%. Okay, so ഈ 3 കളറും, സോറി 3 കളർ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, സിൽവർ, ഗോൾഡ് ആൻഡ് നോ കളർ, ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ മെയിൻലി യൂസിങ് ഇറ്റ് ടു ഡിനോട്ട് ഓർ റെപ്രസെന്റ് ടോളറൻസ്. ടോളറൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 3 കളറും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്ലർ വാല്യൂ നിങ്ങളവിടെ ഇപ്പം അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കണ്ട. ഈ ഗോൾഡിനും സിൽവറിനും അല്ലെങ്കിൽ നോ കളറിനും ദർ ഇസ് നോ വാല്യൂ ഫോർ ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഓൺലി ടോളറൻസ് വാല്യൂ. So tolerance value of no color is plus or minus 20%, and tolerance value of silver is plus or minus 10%, and tolerance value of gold is plus or minus 5%. Okay, അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? Yes sir. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് വാല്യൂ ഇല്ല. ഒന്നാമത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ, ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് 2 ബാൻഡ് ആയിട്ട് അത് ഒരിക്കലും വരില്ല. പിന്നെ വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലർ ആണ്. അത് സിൽവറും ഗോൾഡും ആണ്. അത് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ടോളറൻസ് ആണ്. അപ്പം ഈ 3 ബാൻഡിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടോളറൻസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടോളറൻസ് കാണിക്കുന്നതിലാണ് ഈ 3 ബാൻഡിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. Then we have other colors. So which are they? There is black, then brown, red color, orange, yellow, green, blue, violet, gray,
white. Okay, so for representing this one, if you write this color, we can write like this: B for black, then brown, then red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white. So this normally we for remembering this one, we used to tell like this: BB Roy of Great Britain has a very good wife. Okay, so B means you remember that it is for black. Okay, alphabetic order. You take in that alphabetic order. So do not confuse with first two B, which is black, which is brown. And do not confuse with that. You take in alphabetic order. So first one is black. So second color is brown, then R is for red, O is for orange, yellow is Y is for yellow. So that is BB Roy. Then Great Britain. So G is for green and B for blue. Then has a there is no word for that. Has a. Then we have very good wife. That is VGW. Which is that B? B is red, G is gray, and W is white. So if you get a color code like this, so I am giving you one example. So in that you can look at that. Now the color, which is this color, which is this first band. What is the color of that? Brown. It is actually brown. Okay, so we have brown. First color is brown. Then which is second? Black. Oh, okay, which is second? That is black actually. Which is third? Red. Okay, red. And which is the last one? Gold. Okay, it is actually gold. Do not confuse that. It is yellow. Okay, it is actually gold. ആ ലാസ്റ്റ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഗോൾഡോ സിൽവറോ അല്ലെങ്കിൽ നോ കളറോ ആയിരിക്കും മെജോറിറ്റി. ഓക്കെ, so now we got colors like this: brown, black, red, and gold. And first two bands are for value, and first two bands are for value. So you just look at what is the value of brown. The value of brown, so value is given like this. These two are for value. Value of brown is 1. Okay, you can look at this table. Brown is 1. And then value of black. Value of black is what? You tell me. Value of Zero. black is 0. Okay, so we got those two values. And what is the third band? Third band is for multiplier. So you have to look at this point. Okay, third value is for multiplier. And if you go for red, you can see that the multiplier value is 100. Or okay, I can write it as 100, but while writing it as, please note that I am writing into 100. Okay, so I am writing like first two value into 100. Then what is gold? What is the tolerance of gold? Plus or minus 5. 5%. 5%. Plus or minus 5%. 5%. So now we got a value 10 into 100 plus or minus 5%. So if you multiply that, we will get 1000 plus or minus 5%. So that is the value of that particular resistance. And again, we can simplify. We know that if what is the value of kilo? Kilo means it is actually 1000 or 10 raised to 3. Kilo എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1000 or it is 10 raised to 3. So I can write this value 1k or 1 kilo ohm. That is a unit of resistance. 1 kilo ohm plus or minus 5%. Okay, did you get that? Any doubt in that? No, sir. Hello, sir. Okay. Sir, 1 kilo ohm.
ആരോ ഒരാൾ എന്തോ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നത് പറ. 1 കിലോ എങ്ങനെയാ വന്നതെന്നാ? ഓം. ഓക്കെ, ഇവിടെ 1000 ആണ് നമുക്ക് വാല്യൂ ഉള്ളത്. 1000 എന്ന് പറയുന്നത് 10⁻³ നമ്മൾ കിലോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാധാരണ 1000 പറയാം അല്ലെ. നമ്മൾ 1000 ഗ്രാം, അതായത് നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ 500 ഗ്രാം ഉണ്ട്, 1/2 കിലോ എന്ന് പറയും. 1 കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1000 ഗ്രാം അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കിലോ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 1 കിലോ ഓം അതിന്റെ യൂണിറ്റാ. ഇനി 10⁻6 ആണെങ്കിൽ മെഗാ ഓം എന്ന് പറയും നമ്മള്. ഓക്കെ, 1ന് ശേഷം 6 പൂജ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? മെഗാ ഓം എന്ന് പറയും. സോ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല്, ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ടോളറൻസ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, 1000 ±5%. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്റൻസ്? ഈ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ 1000 5% റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം, ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അല്ലേ? യെസ് സർ. ഓക്കെ, 1000ന്റെ 5% എങ്ങനെയാ കാണുക? എത്രയാ? തൗസൻഡിന്റെ 5% എത്രയാ? എത്രയാ? 950. അല്ല, 1000ന്റെ 5% എത്രയാ? 50. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് 950 അല്ലെ. 950 ഓം ടു, അതായത് നമ്മൾ എന്തായത് 1000 5% മൈനസ് ചെയ്തു, അതേപോലെ തന്നെ 1000 5% ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം 1050 ഓം ആണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ. ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും, ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് അല്ലെ. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ പറയാം. നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? ഫസ്റ്റ് ബാൻഡ് ഏതാ നോക്കി. ഫസ്റ്റ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വാല്യൂ. സോ ദ കളർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ബാൻഡ് ഈസ് ബ്രൗൺ, സോ വി റോട്ട് 1. ദെൻ കളർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബാൻഡ് ഈസ് ബ്ലാക്ക്, സോ that is also for value, so we wrote 0. So 1 0 we got. Then the third band is for multiplier. So if you look at the multiplier, the color of that multiplier is red. So what is the multiplier value of red? That is 100. Okay, so 1 0 into 100. Then the fourth band is for tolerance, and the color of that band is gold. So it is ±5%. So now totally 1 0 into 100, that is actually 1000. Then ±5% we got. 1000 ±5% കിട്ടി. സോ 1000ന്റെ 5% എത്രയാണ് കാണുക? വളരെ ഈസിയാണ്. 1000ന്റെ 10% എത്രയാണ്? 100 ആണ്. അതിന്റെ ഹാഫ് എത്രയാ? 50. സോ 1000ന്റെ 5% ഈസ് 50. ആൻഡ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് ±5%, that is ±50. So from 1000 I am minusing 50, and from 1000 I am adding 50. So 950 ohm to 1050 ohm ലുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കളർ ബാൻഡിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇതേ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ റേഞ്ചിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ, എക്സാക്ട് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അടുത്ത എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകും. ഡിറ്റർമിൻ ദ നോമിനൽ വാല്യൂ. ദാറ്റ് നോമിനൽ വാല്യൂ മീൻസ് ഐ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മൈക്കോണ്. കാളിദാസ്. ഞാൻ കാളിദാസിനോട് പറയട്ടെ, ആരും ഓണാക്കാത്തതുകൊണ്ട്. കാളിദാസ്. സാർ. വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബാൻഡ്? റെഡ്. എന്റെ ദൈവം, എന്നിട്ട് കണ്ണിനെന്തോ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം. ഓറഞ്ച്. ഓറഞ്ച്. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് ബാൻഡ് ഏതാണ്? വൈറ്റ്. വൈറ്റ്. തേർഡ് ബാൻഡ് ഗ്രീൻ. 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 ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണേ കളറല്ല. പിന്നെ ഗോൾഡ്. ഗോൾഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് ഓറഞ്ച് വാല്യൂനാണ്, ദെൻ വൈറ്റ് ഓൾസോ ഫോർ വാല്യൂ, ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഈസ് ഫോർ മൾട്ടിപ്ലർ,
and gold is for tolerance. Right? Hmm. Okay, orange in the value and what is the value of orange? 3. 3. And what is the value of white? 9. 9. And what is the value of green? Sorry, what is the multiplier value of green? 1000 M. 1000 അല്ലല്ലോ, ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക്. ഗ്രീനാ 100K 100K ആണുള്ളത് അല്ലേ? 100K എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100 കഴിഞ്ഞ് 3 പൂജ്യം അല്ലേ? 3 zeros are there. So I am writing it as ഇത് 10⁵ എന്ന് എഴുതിയാൽ കറക്റ്റ് ആണോ? 10⁵1 2 3 4. ആ 10⁵ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? കാരണം എനിക്ക് അത്ര എഴുതാനുള്ള സ്ഥലമില്ല. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് 10⁵. ആൻഡ് ഗോൾഡ് ടോളറൻസ് വരുമ്പം എത്ര ടോളറൻസ് വരിക? ഗോൾഡ് 5%. 5%. So this is the resistance value. 39 into 10⁵ plus or minus 5% ആണ്. സോ ഇതിനെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്ന് നോക്കും. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ if it is 10⁵, it is kilo, and 10⁵, it is mega. അപ്പോൾ 10⁵ ആവണമെങ്കിൽ ഈ 39 into 10⁵ ഞാൻ എങ്ങനെ മാറ്റണം? ഇഫ് ഐ റൈറ്റ് 39 as 3.9 into 10⁵ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ 3.9 into 10 into 10⁵ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഞാനിപ്പോൾ 39 എങ്ങനെയാക്കി? 3.9 into 10. 3.9 into 10 ആണ് 39. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 10⁵ plus or minus 5%. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? 3.9 into ഈ 10 ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് 10⁵ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. 3.9 into 10⁵6 plus or minus 5%. Now I can write it as 3.9 mega ohm plus or minus 5%. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ എക്സാക്ട് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക അല്ലേ? സോ ദെൻ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ 5% ഓഫ് 3.9 മെഗാ ഓം. പ്ലസ് ചെയ്യുക, മൈനസ് ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? Okay, we will see one more example. So now they have given value. Determine the color band for a 1.5 kilo ohm plus minus 5% resistance. Okay, so they have given some value 1.5 kilo ohm plus or minus 5%. So നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കളർ കോഡിങ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. നേരെ തിരിഞ്ഞ് അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി. എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? First you will write like 1.5 kilo ohm plus or minus 5%. So that is the value of this resistance. So first what I am doing is I am removing this kilo. That is 1.5. ഫസ്റ്റ് ബാഡ് ബ്രൗൺ അല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് തീർക്കട്ടെ. നമുക്ക് നോക്കാം. അത് ശരിയാണ്, നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. എല്ലാവരും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകും. ഓക്കെ, നമുക്ക് 1.5 into 10⁵3 ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ എനിക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? 1.5 കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1.5 into 10⁵3. ഞാൻ ആ ടോളറൻസ് ഇനി എഴുതുന്നില്ല, കാരണം ടോളറൻസ് നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. ഡയറക്ട്ലി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഗോൾഡ് എന്നുള്ളൊരു ടോളറൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഇനി എഴുതുന്നില്ല, എഴുതാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ് എഴുതാത്തത്. സോ 1.5 into 10⁵3 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 15 into 10⁵ എത്ര വരിക? 4. അയ്യോ, 4 അല്ല 2. 15 into 10⁵2. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഫസ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി, സെക്കൻഡിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി, മൾട്ടിപ്ലർ വാല്യൂം കിട്ടി അല്ലെ? 1.5 into 10⁵2 കിട്ടിയില്ലേ? ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആള് പറ, എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കളർ ഏതാ വരിക? 1 വാല്യൂ തരുന്ന കളർ ഏതാ?
ബ്രൗൺ. ഓക്കെ, ബ്രൗൺ. ആൻഡ് 5 വാല്യൂ തരുന്ന കളർ ഏതാ? ഗ്രീൻ. Green. And then 10⁻² multiplier അല്ലെ 100 multiplier വാല്യൂ തരുന്ന കളർ ഏതാ? റെഡ് അല്ലേ? റെഡ് കറക്റ്റാണ്. റെഡ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ടോളറൻസ് മറന്നു വരുന്നു, 5%. അതേതാ? ഗോൾഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കളർ ബാൻഡ്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ ആയിരിക്കും, ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ? ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ റെഡ് കിട്ടും നമുക്ക്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കളർ വരിക അല്ലെ? ആദ്യത്തെ ബ്രൗൺ ആക്കുക, നമുക്ക് ആദ്യം റെഡ് ആക്കി. ദിസ് ഈസ് ബ്രൗൺ. Second one is green, red. Then final one is gold. I don't know, gold is available with this. We'll do something. Okay, so the color band of this particular resistance will be somewhat like this. Clear ആയില്ലേ? Yes, sir. Okay, ഇനി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തരാം. Determine the color bands of following resistance. 2.2 വേണ്ട, 2.7 kilo ohm. നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് 390 kilo ohm. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ 2.7 kilo മൈക്ക് ഓൺ ആക്കും. റെഡ്, വയലറ്റ്, റെഡ്, വയലറ്റ്, റെഡ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണോ? ബാക്കി എല്ലാവരും പറ. അതെ, കിട്ടിയാൽ റെഡ്, വയലറ്റ്, റെഡ് അല്ലേ? ശരിയാണ് അല്ലേ? അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഞാൻ ടോളറൻസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ, അത് കുഴപ്പമില്ല. നെക്സ്റ്റ് 390 kilo. 39 into 10⁻4 വരും. കിട്ടിയിട്ടില്ല. 390 kilo. ഓറഞ്ച്, ഓറഞ്ച്, വൈറ്റ്, വൈറ്റ്, യെല്ലോ. അല്ല, ഓറഞ്ച് തന്നെ. ഓറഞ്ച്, വൈറ്റ്, വൈറ്റ് അല്ലോ. ഓറഞ്ച്, വൈറ്റ്, യെല്ലോ.
എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം റെസിസ്റ്ററിന്റെ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത്? ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്ററിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു? ഞാൻ ഓഡിബിൾ അല്ലേ ഇപ്പൊ? യെസ് സർ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ റെസിസ്റ്ററിനെ പറ്റി പഠിച്ചത്? So first we have learned that what is resistance. എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? ആൻസർ പറയണ്ട, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആൻഡ് ഞാൻ ഓഡിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ. സൗണ്ട് ഒക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ എൻ്റെ? Yes sir. Okay, first we have learned what is resistance. എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് പഠിച്ചു. So we have learned that it is something which opposes or a property of a conductor which opposes the flow of electric current or electrons. അതാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചത്. So a component which does this is known as resistor. Unit of resistance is ohm. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. Then we have learned that what are the different parts of the resistance. That is base, then resistive material and leads, then safety cover or protective cover. Okay, അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് linear and non-linear. Which one? The resistor which are following Ohm's law comes under this particular category, that is linear resistance, and which does not follow Ohm's law comes under non-linear resistance. And again, under linear resistance we have classification, fixed resistance and variable resistance. And under fixed resistance we have learned about carbon composition, carbon film, metal film or thin film, thick film, then wire bound. Again, in variable resistance we have learned about trimmer, wire bound and what else? Rheostat, potentiometer. Yeah, so wire bound and rheostat is almost same, and potentiometer, rheostat and trimmer. Okay, then again under non-linear type we have learned about varistor, thermistor and LDR. Sir, sound directly we have come to specification. അല്ലേ? Specification ഒക്കെ നമ്മൾ വന്നല്ലേ? Type of resistance. resistance ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിൽ വന്നു. സോ യൂസിങ് വാട്ട് ആർ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സ്പെസിഫൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്, വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് പവർ റേറ്റിംഗ്, ടോളറൻസ്, വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ്, പവർ റേറ്റിംഗ്, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദെൻ ഹൗ ടു മെഷർ റെസിസ്റ്റൻസ് അത് പഠിച്ചു. അതെന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് പഠിച്ചത്? യൂസിങ് കളർ കോഡിംഗ് ആൻഡ് യൂസിങ് മൾട്ടിമീറ്റർ. ഓക്കെ, കളർ കോഡിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. 4 ബാൻഡ് കളർ കോഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. 5 ബാൻഡ് കളർ കോഡിംഗ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പം ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ യൂസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് യൂസിങ് എ മൾട്ടിമീറ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് AC voltage, DC voltage, AC current, DC current, resistance, temperature, capacitance, ഇതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് മൾട്ടിമീറ്റർ. സോ ഇഫ് യു കീപ് ദ മൾട്ടിമീറ്റർ ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് മോഡ്, അതിന് 2 ടെർമിനൽ ഉണ്ടാവും മൾട്ടിമീറ്ററിന്. ആ ടെർമിനലിൽ രണ്ടും ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ലീഡ്സിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ അതൊന്നും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വരുന്നതല്ല, അതൊക്കെ ലാബിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. So now we will move to the next component, that is capacitor. Passive component, the second component.
Capacitor is an electronic component that can be used to store an electric charge. Electric charge സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പണൻ്റ് ആണ് കപ്പാസിറ്റർ. Capacitors are often used in electronic components as temporary energy storage device. Okay, so കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഉണ്ടാകും. ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര ആളുടെ വീട്ടിൽ മോസ്കിറ്റോ ബാറ്റ് ഉണ്ട്? നമ്മളെ കൊതുകിനെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാനിടും അല്ലെ? ചാർജ് ചെയ്യാനിട്ടതിന് ശേഷം ഇത് ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള LED, ഒരു LED ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു LED കത്തലില്ലേ? കത്തലില്ലേ? ഒരു ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു LED കത്തലുണ്ട്. നമ്മളത് ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞാലും ആ LED ഓഫ് ആവില്ല, അത് മെല്ലെ ഓഫ് ആവും. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്? അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല, പഴയ കാലങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ വയസ്സിലുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാകും മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ LED ഉണ്ടായിരുന്നു, ചാർജർ. ഇപ്പോഴത്താണ് ചാർജറിലൊന്നും LED ഇല്ല. പണ്ടത്തെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ LED ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇഫ് യു സ്വിച്ച് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്വിച്ച് ഓൾസോ, the LED will not switch off immediately. Slowly it will reduce its light intensity and then slowly it will എന്താ പറയുക, അത് കെട്ടുപോകും. അങ്ങനെയാണ് വരിക. നല്ല ആദ്യം ഓഫായി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അത് കത്തുന്നുണ്ടാവും, പിന്നെ സ്ലോലി അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഓഫ് ആവുക ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ വിച്ച് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് സർക്യൂട്ട്. സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താണ്? ബാറ്ററി പോലെ തന്നെ ഒരു എനർജി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പണന്റ് ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ബാറ്ററി കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ഇല്ല, ഡബിൾ ബാറ്ററി, റിമോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി. ആൻഡ് സിമിലർലി വാട്ട് വി ആർ യൂസിങ് ഇൻ ടോർച്ച് അല്ലെ, നമ്മളെ വാച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബാറ്ററി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് കപ്പാസിറ്റർ. പക്ഷെ അതിന് കുറേ സമയത്തേക്ക് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബാറ്ററീൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബാറ്ററി കുറേ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കറിയാം, വീട്ടിലെ എമർജൻസി ലൈറ്റൊക്കെ ഒരു കൊല്ലം മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ വേനൽക്കാലത്ത് അത് വെറുതെ വെച്ച് വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാറ്ററിയൊക്കെ ഡാമേജ് ആയി അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ബൈക്കോ കാറോ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കാലം എടുക്കാതെ ഇരുന്നാൽ അത് ബാറ്ററി ഡാമേജ് ആയി. അങ്ങനെ കുറേ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ കപ്പാസിറ്റൻസ്, വലിയ കപ്പാസിറ്റൻസ്, നല്ല ഫാരഡ് റേഞ്ചിലുള്ള വലിയ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ബാറ്ററിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള പുതിയ ടെക്നോളജിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോ കപ്പാസിറ്റർ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എനർജി സ്റ്റോറേജ് കോമ്പണന്റ്. എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോമ്പണന്റ് ആണ് കപ്പാസിറ്റർ. ലോട്ട് ഓഫ് അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓൾസോ ദെയർ ഫോർ കപ്പാസിറ്റൻസ്, ബട്ട് whenever it is working it will store some energy storage. ആൻഡ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കി മനസ്സിലാവും, ഇതാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഡയഗ്രാം. പല ടൈപ്പിലുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ. ഇത് നിങ്ങളുടെ സർക്യൂട്ടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം? കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? മദർ ബോർഡിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഇതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കപ്പാസിറ്ററിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക, ഒരു സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? കപ്പാസിറ്റർ സിംബൽ ഇസ് ദിസ്. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് എ വൺ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ദാറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആൻഡ് വൺ ഇസ് ഒരു ബെൻഡഡ് ലൈൻ ഉണ്ട്, അതാണ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ. Okay, or sometimes we will represent this capacitor as two straight line. That means there is no polarity. ഇതിൽ ഏത് ടെർമിനൽ സംതിങ് പോളറൈസ്ഡ് ഓഡിയോ കട്ടാവുന്നുണ്ട്. പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ മാത്രമാണ്, നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ മാത്രമാണ്. നോൺ പോളറൈസ്ഡ് ടെർമിനൽ കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിൽ we can use okay, എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് വേറെടുക്കും പറഞ്ഞതാണ്. ഓഡിയബിൾ അല്ല? ഞാൻ എല്ലായിടക്ക് കട്ടാകുന്നുണ്ട്.
ബാക്കിയുള്ള ഓക്കെ, എനിക്ക് എന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? യെസ് സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Okay. So we understood that. So basically, a capacitor is an electronic component that is used to store an electric charge. Okay, so it is sometimes used as temporary energy storage device, and capacitance is measured in unit of farad. Farad എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂണിറ്റിലാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഏത് യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു? ഓംസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ, ഓംസ്. സോ അതേപോലെ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാരഡ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ മൈക്കൽ ഫാരഡെ, എ ബ്രിട്ടീഷ് കെമിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിസിസിസ്റ്റ് who contributed significantly to the study of electromagnetism. അപ്പം ആ മൈക്കൽ ഫാരഡയുടെ പേരിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഫാരഡ് എന്ന് നെയിം ചെയ്തത്. സോ വാട്ട് ഇസ് നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. സോ അല്ലെ, നമ്മൾ റെസിസ്റ്ററിലും അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ലേൺഡ് വാട്ട് ഇസ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ദെൻ വി ഹാവ് ഗോൺ ഫോർ പാർട്സ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വിത്ത് പാർട്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ്. ഓക്കെ, പാർട്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ്. So a basic capacitor has two parallel plates separated by an insulating material. Capacitor stores electric charge between two plates. The unit of capacitance is farad, and capacitance value are normally smaller, like microfarad, nanofarad, and picofarad. So this is basic capacitor construction. There are two plates, the two conducting plates. So this is plate 1 and this is plate 2. രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും, കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ടു, ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റും തമ്മിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയല്ല ചെയ്യുക. ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റിന്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഡൈ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് മേ ബി എ പേപ്പർ, ഇറ്റ് മേ ബി എ മൈക്ക ഷീറ്റ്, ഇറ്റ് മേ ബി സം എയർ ആയാലും മതി. ഓക്കെ, എയർ ആവാം, പേപ്പർ ആവാം, മൈക്ക ഷീറ്റ് ആവാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൈ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആവാം. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഡൈഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദ ബേസിക് പാർട്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ദർ ആർ ടു കണ്ടക്ടിങ് പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വി ഹാവ് എ ഡൈഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ. Dielectric material can be paper, plastic, and mica sheet, okay, or it can be even air. So the dielectric material is an insulator, therefore no current flows through the capacitor. Capacitor current flow ഉണ്ടാവില്ല. Okay. So if you look at this one, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ കപ്പാസിറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്തു, നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ അടുത്തതിലേക്ക് കൊടുത്തു. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ്, ഈ പോസിറ്റീവ് ഇതിലേക്ക് ചാർജ് ആവും, പോസിറ്റീവ് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. സോ ഈ പ്ലേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആവും, ഈ പ്ലേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ രണ്ട് പ്ലേറ്റിലും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ചാർജ് ഉണ്ട്. The electron on the left plates are attracted towards the positive terminal of voltage source. So എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു ബാറ്ററി സോഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കംപ്ലീറ്റ് എങ്ങോട്ട് പോകും? ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് പോകും. ഈ ഒരു ടെർമിനലിന് കംപ്ലീറ്റ് ചാർജും ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് പോകും. ആ നെഗറ്റീവ്, ആ പ്ലേറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആവും. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ കപ്പാസിറ്റൻസ്. ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഇസ് കപ്പാസിറ്റർ, ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് പ്ലേറ്റ്. And I'm taking a connection like this.
ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ബാറ്ററി. ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ സോഴ്സ് ഉണ്ട്. ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബാറ്ററി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പവർ സോഴ്സ് ആവാം. സോ വി ഹാവ് എ സ്വിച്ച്. ഇനീഷ്യലി നമുക്കറിയാം ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? ലെങ്ത് കൂടിയ ടെർമിനലാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ, ദിസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ. So initially nothing will happen, current will not flow because the switch is open. Switch open ആയതുകൊണ്ട് current flow ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. As soon as I close the switch, ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആക്കുന്ന സമയത്ത്, so what happens? It starts to flow to the first plate, that is this positive plate. And these positive charges will attract negative charges to this plate. അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായി? ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി ഉടനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഇങ്ങനെ പോയി പോസിറ്റീവ് എന്നാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്ന പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? പോസിറ്റീവ് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ചാർജസ് വരും. പിന്നെ ഡയലക്ട്രിക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ചാർജസിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും? നെഗറ്റീവ് ചാർജസിനെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. Okay, so ഈ ഒരു explanation പ്രകാരം, so here we'll be having electrons in the first plate. So when positive terminal is connected, what will happen? It will attract it towards the positive terminal, and here some okay, അത്ര നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകണ്ട, നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി. ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും, നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും. പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെർമിനലിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് വരും. അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ മെല്ലെ ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ചെയ്ത ബാറ്ററി പോലെ തന്നെയാണ്. ഒരു ടെർമിനൽ പോസിറ്റീവും മറ്റേ ടെർമിനൽ നെഗറ്റീവും. അത് എവിടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല, അത് അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഇത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്യൂട്ടുമായിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിപ്പോൾ ഒരു LED ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങനെ LED പോയി മെല്ലെ ഇവിടുന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർന്നു പോകും. അത് മനസ്സിലാക്കിയോ നിങ്ങൾ? ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ആദ്യം നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയ ഉടനെ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് പോയി, നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് വന്നു. ഇപ്പൊ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബാറ്ററി പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കപ്പാസിറ്റർ ഉള്ളത് അല്ലെ. ബാറ്ററിന്റെ ഒരു എൻഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആയിരുന്നു, മറ്റേ എൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കപ്പാസിറ്റർ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ആണ്. കാരണം ബാറ്ററിന്റെ ലൈഫ് പോലെ തന്നെ അത്രയും ലൈഫ് കിട്ടില്ല, കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ചാർജ് കിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ we will see this diagram. So initially ഇതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഇനീഷ്യലി ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺ. സോ വെൻ ഐ കണക്ട് എ സപ്ലൈ ടു ദാറ്റ്, ആ പർട്ടിക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്ലേറ്റിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും? അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അത് നേരെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക. ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റിന് എന്ത് പറയും? നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അത്ര ഡീപ്പായി പോകണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് സം ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൺ ദാറ്റ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പ്ലേറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വിൽ അട്രാക്ട് ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? യു ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. ഇതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ആൻഡ് ദെൻ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും. സോ ഏതാണോ ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും. ഏത് പ്ലേറ്റ് ആണോ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഈ എൻഡ് ഫുള്ള് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആവും, ഈ എൻഡ് ഫുള്ള് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആവും. ഓക്കെ, സോ അഗൈൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? കപ്പാസിറ്റർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, basic construction, parts of capacitance പഠിച്ചു. Next one is classification of capacitor. Okay, capacitors are classified into two types: fixed capacitor, variable capacitor. Okay, the capacitor which is giving a fixed value comes under
fixed capacitor, and which is giving variable value, whose value can be varied. ഏത് കപ്പാസിറ്ററിനാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അത് വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്ററിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്ററിൽ 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ആരാണ് സംസാരിച്ചത്? ഓക്കെ, അതായത് കപ്പാസിറ്റർ എന്താവും, ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്ററായിട്ടും വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്ററായിട്ടും 2ആയി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഏത് കപ്പാസിറ്ററാണോ ഫിക്സഡ് വാല്യൂ തരുന്നത് അതിന് ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്റർ എന്നും, ഏതിൻ്റെയാണോ വാല്യൂ വേരി ആവുന്നത് അത് വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ എന്നും പറയും. ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്റർ തന്നെ 2ആയി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു, നോൺ പോളറൈസ്ഡും പോളറൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ എനിക്ക് സിമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ one end of this symbol is like vented form and another one is straight line. So this comes under polarized. അല്ലേ, അതായത് ഏതിനാണോ which one is having positive terminal, ഈ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആണ് and this one is negative. So we can tell it as polarized capacitor. Okay, so there are other symbol where we are denoting 2 plates by two straight line. So there we don't have any polarity. We can connect positive or negative to any terminal of this one. So this comes under non-polarized. There is no polarity for that. Polarity means positive or negative. Okay. So and then we have variable capacitor. The examples of variable capacitor are tuning capacitor and trimmer capacitor. We will go deep into that. So first we will see fixed capacitor comes and it is under non-polarized capacitors. Non-polarized. So these capacitors are non-polarized. Okay, so first how capacitors are classified? Capacitors are classified into 2, fixed capacitor and variable capacitor. So under fixed capacitor we have non-polarized and polarized type, and under variable capacitor we have tuning capacitor and dimmer capacitor. Now we are going to learn about which are the or what are the examples for non-polarized capacitor. So the example for non-polarized capacitors are paper capacitor, plastic capacitor and mica capacitor. ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ പോളറൈസ്ഡ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ എക്സാമ്പിൾ? പേപ്പർ, പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് മൈക്ക കപ്പാസിറ്റർ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് if you look at the diagram, you can see that these 2 green color are actually conducting plate. So this is conducting plate or plate 1 and 2. And in between those conducting plate, we have a dielectric material. If it is of paper, that is called as paper capacitor. If that is of plastic, that is called as plastic capacitor. If that is of mica sheet, that is called as mica capacitor. Okay, അതായത് 2 conducting plate ഉണ്ട്. So in between that conducting plate, if we keep paper, that is called as paper capacitor. If we keep plastic, that is called plastic capacitor. And if we keep mica, that is called as mica capacitor. Okay, so but there is one difference. Okay, there is one difference between paper, plastic and mica capacitor. Mica sheet, normally we won't be able to bend that sheet. Mica capacitor, mica എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് പൊട്ടി. സോ ഇത് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും 2 കണ്ടക്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ കണ്ടക്ടിങ് പ്ലേറ്റും
പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡൈലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ചുറ്റി എടുത്തതാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രാം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ മൈക്ക കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വി ആർ ടേക്കിംഗ് 2 plates ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വി വിൽ ബി കീപ്പിംഗ് മൈക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് അതിന് ചുറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് how these leads are taken from this capacitor is one of the plate is connected to one lead and another plate is connected to another lead. Okay, so I think all of you understood this. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Okay, then we'll go for next one. Next one is electrolytic capacitor. So this capacitor comes under polarized capacitor. Polarized. That means which is having polarity. Okay, so നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വന്നത്? Capacitor is classified into fixed and variable type capacitor. So under fixed capacitor we have learned non-polarized capacitor. So what are the example for non-polarized capacitor? Paper capacitor, plastic capacitor and mica capacitor. അത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു. The next part is polarized capacitor. So here we are going to learn about electrolytic capacitor. So that means there are 2 plates. Okay. So this is aluminum foil electrons. Those plates are made of aluminum. ഓക്കെ, 2 പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ 2 പ്ലേറ്റും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏത് മെറ്റീരിയലിനെ കൊണ്ടാണ്? അലുമിനിയത്തിനെ കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ വൺ ഓഫ് ദിസ് അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഈസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ്. ഈ ഒരു അലുമിനിയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ടെർമിനൽ ഈസ് ആക്ച്വലി പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ആ അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് കോട്ട് ചെയ്ത അലുമിനിയം ഫോയിലാണ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അതർ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഈസ് ആക്ച്വലി നെഗറ്റീവ്. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. അതായത് ആദ്യം ഒരു അലുമിനിയം പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് നെക്സ്റ്റ് പ്ലേറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ ബി ഹാവിങ് അതിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല. സോ ഏതാണോ ഈ അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് കോട്ട് ചെയ്ത പ്ലേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ്. പ്രീവിയസ് കേസിൽ 2 പ്ലേറ്റും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ടോപ്പ് പ്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കാം, ബോട്ടം പ്ലേറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കാം, ഓർ ഉൾട്ട മുകളിലത്തെ പ്ലേറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കാം, ബോട്ടം പ്ലേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കാം. So that you can do. That is why it is comes under non-polarized. ഏത് പ്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കാം. So it comes under non-polarized. Okay, here but in the case of electrolytic capacitor, because there is an aluminum oxide layer, that particular plate should be treated as positive terminal and the opposite plate is negative terminal. Okay, so I think that also you understood. Then we have third one, ceramic. Ceramic also comes under non-polarized. It is actually a small value resistance. You will maybe have noticed some small what color, some brown color disk capacitors in circuit. നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളർ, ഒരു മണ്ണിൻ്റെ കളറുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സർക്യൂട്ടിലും കാണാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ ആക്ച്വലി. So how it is manufactured is, if you look at this diagram, there are plates here. Okay, this is one plate, and then we have a ceramic disc that is actually dielectric. First ഒരു plate ഉണ്ട്, and after that we have ceramic disc that is actually the dielectric medium, and then we have another plate. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഷീൽഡും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കോട്ടിങ്ങും കൂടെ ചെയ്തതാണ് എന്ത് സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ, ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇത്ര ക്ലിയർ ആയില്ലേ? കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ടൈപ്പ് സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ആ മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? ആരൊക്കെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു? എന്താണ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പഠിച്ചു? സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്. രണ്ടാമത്തെ ഓക്കെ, അത് കളർ കോഡിങ് പഠിച്ചു. പിന്നെ റീഡിങ് ദ റെസിസ്റ്റർ വാല്യൂ, കപ്പാസിറ്റർ. ഓക്കെ, കളർ കോഡിങ് പഠിച്ചു. ദെൻ റീഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഫ്രം കളർ കോഡിങ് പഠിച്ചു. ദെൻ വാട്ട് വി learned is capacitance and classification of capacitance and parts of capacitance. Right. Okay. Capacitance two types. Okay. First question ഇതാണ്. How to read a 4-band color coded resistor? How to find out the value of a 4-band color coded resistance? എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റത്തെ 2 ബാൻഡിന്റെ ഇത് വാല്യൂസ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ്സ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 to അങ്ങനെയുള്ളത്. പിന്നെ വാല്യൂ. പിന്നെ പിന്നെയുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലയർ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ഫോയിൽ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ആയിരിക്കും. പെർസെൻറ്റേജ് ടോളറൻസ്. അതെ, ടോളറൻസ്. Okay. Yes, now I will give you one more value. റെസിസ്റ്ററിന്റെ കളർ കോഡിങ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഷീറ്റേ വെക്കുന്നില്ല, BB റോയ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഞാൻ വെക്കുന്നില്ല. So what will be the color coding of this resistance? ohm, 5%. ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ബ്രൗൺ. ഗോൾഡ് ടോളറൻസ്. ഗോൾഡ്. ഓക്കെ, അത് പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് ഈസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അല്ലേ? എന്താണ് കപ്പാസിറ്റർ? വാട്ട് ഈസ് കപ്പാസിറ്റർ? ഇലക്ട്രിക് കോമ്പോണന്റ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ്. ഓക്കെ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറയാൻ പറ്റും? Temporary storage component. Okay. So what is the unit of capacitance? Faraday. Okay. Then okay, what are the parts of capacitor? ഇത്ര ഞാൻ പറയാം. ഇനി മുഹമ്മദ്, നബീദ്, മർസുഖ്, അർജുൻ, മയൂരം, അഭിനന്ദ്, അബി, ഇത്ര ആൾക്കാർ സംസാരിക്കണ്ട. ബാക്കി ആൾക്കാരോടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ആർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ്? 2 പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും. 2 പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. സെൻട്രൽ ഡൈഇലക്ട്രിക് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ഡൈഇലക്ട്രിക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഡൈഇലക്ട്രിക് അതായത് രണ്ടും മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ആണ്. ഡൈഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാവാം പോസിബിലിറ്റി? പ്ലാസ്റ്റിക്, പേപ്പർ, മൈക്ക, പേപ്പർ.
ഇനി ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും, അതായത് നോർമൽ എയർ ആയാലും മതി അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി സായുജി, രാകേഷ്, ഷെണോയ്, മുഹമ്മദ് ഷെറിൻ ഇവർ ഇനി ഓണാക്കണ്ട. അടുത്ത ആൾക്കാർ ക്ലാസിഫൈ കപ്പാസിറ്റൻസ്. കപ്പാസിറ്റർ. Fixed capacitors and variable capacitors. ഓക്കെ. ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്ററും വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്ററും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ. എന്താണ് ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്ററിൽ എന്തൊക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്? ഓക്കെ. ഈ നോൺ പോളറൈസ്ഡും പോളറൈസ്ഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? പോളറൈസ്ഡില് രണ്ട് പ്ലേറ്റും നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. നോൺ പോളറൈസ്ഡ്. ഓക്കെ. ഏത് ടെർമിനൽ വേണമെങ്കിലും ഏത് ലീഡ്സ് വേണമെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കും. പോളറൈസ്ഡിൽ ഒരു ബെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെർമിനൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാനോ മറ്റേത്? ബെൻഡ് എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവും സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പോസിറ്റീവും അല്ലേ? അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ. നോൺ പോളറൈസ്ഡ് കപ്പാസിറ്ററിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പേപ്പർ, പ്ലാസ്റ്റിക്, മൈക്ക, സെറാമിക്. പേപ്പർ, പ്ലാസ്റ്റിക്, മൈക്ക, സെറാമിക്. ഓക്കെ. പോളറൈസ്ഡ് കപ്പാസിറ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക്. ഓക്കെ. അതിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക്കിൽ പോളറൈസ്ഡിന് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് എക്സാമ്പിൾ. ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക്കിലും രണ്ട് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററും ടൻഡാലം, TANDALUM, ടൻഡാലം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററും. ഓക്കെ. രണ്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ അലുമിനിയം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് അലുമിനിയം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററും, അലുമിനിയത്തിന് പകരം ടൻഡാലം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടൻഡാലം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററാണ് വരിക. ഓക്കെ. രണ്ട് സാധനവും ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഡൈഇലക്ട്രിക് വേണ്ടേ? അപ്പൊ അതെന്താ? ഡൈഇലക്ട്രിക് ഉണ്ട്. അതായത് അലുമിനിയം പ്ലേറ്റിന്റെ കൂടെ ഓക്സൈഡ് കോട്ടിങ്ങും വരും. ഓക്സൈഡ് കോട്ടിങ്ങിന്റെ നടുവിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക്കിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക, പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ പഠിച്ചില്ലേ, സെല്ല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഒരു രണ്ട് കാഥോഡ് ഉണ്ട്, ആനോഡ് ഉണ്ട്, അതിന് നടുവിലുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ. അതേപോലത്തെ ആ സൊല്യൂഷൻ, ആ ലിക്വിഡിനെ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ. ഓക്കെ. നമുക്കൊന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടിയാണ്. നമുക്കൊന്ന് വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റൻസും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇന്ന്. ഓക്കെ. വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം. C is equal to epsilon A/D. ഓക്കെ. ഞാൻ റെസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി. R is equal to, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, റോ L/A പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ. അതായത് ഒരു റെസിസ്റ്റർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും, ഏരിയ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും. അതേപോലെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കേസിലും നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. C is equal to epsilon A/D. That means capacitance proportional to area and inversely proportional to distance between the plate. കപ്പാസിറ്റൻസ് ഏരിയ, പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണലും കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലുമാണ്. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഇതാണ് റെസിസ്റ്റർ, വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് സിമ്പൽ എങ്കിൽ 1, 3 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടെർമിനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ടാമത്തെ ടെർമിനൽ നമ്മൾ
സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നോബ് വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ആവും, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മൂവ് ആവും. അപ്പം ഇതിലെ ലെങ്തിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നത് അല്ലേ? ഇത് ഇങ്ങേ അറ്റത്താണെങ്കിൽ ലെങ്ത് വളരെ കുറവും, അങ്ങേ അറ്റത്താണെങ്കിൽ 1, 2 വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലെങ്ത് വളരെ കൂടുതലുമാണ് അല്ലേ? അത് ക്ലിയർ ആയാ? എല്ലാവരും പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹലോ, ആം ഐ ഓഡിബിൾ? ഇല്ല ഇല്ല. എല്ലാവരും ഓക്കെ. അതായത് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ പോകണം. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് നമ്മളന്ന് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ പഠിച്ചത്. സോ 1 and 3 ഇടയിലുള്ള ലെങ്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്. 1 ഉം 2 ഇടയിലുള്ള ലെങ്ത്, നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈപ്പർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വഴി അതിൻ്റെ ലെങ്ത് മാറുക ചെയ്യുന്നത്. അതായത് റെസിസ്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇനീഷ്യലി വൈപ്പർ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ലെങ്ത് 0യും വൈപ്പർ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം ലെങ്തും വരും. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നത്. സോ ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഏരിയ. ഏരിയ ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ആണ്, ലെങ്ത് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്. അങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റുമാണ്. സോ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്താലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ? അത് ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം? നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് എടുക്കുക. ഈ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണോ ഈ ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ച് പരത്തിയിട്ടാണോ ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക? അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ഇത് ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് സെക്കൻഡ് പ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് ഇവിടെ എത്രത്തോളം ഓവർലാപ്പിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഈ ഒരു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏരിയ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ അല്ല, ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി സപ്പോസ് ഇതേ കപ്പാസിറ്റർ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത്, ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്ലേറ്റ് ആണ്, ഒന്നാമത്തെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ കളർ ബ്രൗൺ കളറാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ എടുത്തു. ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്ലേറ്റ് വെച്ചതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ എന്തായി? നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? കൂടി. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ കൂടുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്തായും? സി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ആണ് കപ്പാസിറ്റൻസിന്. കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താവും? കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ എന്താവും? കപ്പാസിറ്ററും കൂടും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതിന്റെ മുകളിൽ സ്ക്രൂ ഇടാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്, സ്ക്രൂ വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിയിൽ 2 പ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. 2 പ്ലേറ്റും ഒരു സെമി സർക്കുലർ പ്ലേറ്റ് ആണുള്ളത്, ഹാഫ് സർക്കിളിന്റെ പ്ലേറ്റ് ആണുള്ളത്. ഈ ഒരു സ്ക്രൂവിന്റെ മുകളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സർക്കുലർ പ്ലേറ്റ്, ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള സർക്കുലർ പ്ലേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ആവും. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 പ്ലേറ്റും ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. നമ്മളിത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മാറാൻ തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ഈ പ്ലേറ്റ് ഉള്ളത്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് എങ്കിൽ അടുത്ത പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പം നേരത്തെ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫുള്ളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ മാറും. അങ്ങനെയാണ് ട്രിമ്മർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പാഡർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ഈ സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ 2 പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഒരു പ്ലേറ്റ് ഫിക്സഡ്, രണ്ടാമത്തെ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഈ സ്ക്രൂവിൻ്റെ മുകളിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്ലേറ്റ് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും. സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും?
മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പം എന്താണ് മാറുന്നത്? ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് മാറും. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഓർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/d. അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കപ്പാസിറ്റൻസ് കുറയും, ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടും. അങ്ങനെയാണ് പാഡർ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? യെസ് സർ. ഞാൻ ഇത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ അവർ കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെയാണ് സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ടെൻഡാലം കപ്പാസിറ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, ഇതൊക്കെ ഓരോ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ സർഫസ് മൗണ്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ലീവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. We'll see in the next class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, Muhammad Nabi present.